रायरंगपुर आपन को सीधासलख भाव नहीं जाऊँ जो राष्ट्रपति वर्तमान संबोधित करुछंती सभा को आम सीधा नहीं जाऊँ। निश्चित भाव महाविद्यालय मो नुआ नुहे ए जो मंच भी मो नुआ नुहे लेकिन आज कहीं मत नुआ नुआ लगे नुआ एपाई लगुच कि आज यार परिवेश नूतनता रही तेणु मत नुआ लगे निश्चित भाव खुशी 52 घाटी सब डिविजन एकमात्र महिला महाविद्यालय एवं महाविद्यालय प्राय प्रत्येक ब्लॉक रे रही किंतु आम कहूँ सारा भारत वर्ष आधा आबादी होती महिला आधा आबादी एकमात्र महिला महाविद्यालय निश्चित भाव परिश्रम बल अध्यवसाय बल से माने 52 घाटी तो निश्चय भाव मयूरभंज से ना रखी धन्यवाद देवी अध्यापिका अध्यापकों को एवं छात्र छात्री मान जानी छात्र छात्री माने केवल पाठ पढ़ा नहीं प्रत्येक क्षेत्र में नाच गीत आर्ट क्राफ्ट प्रत्येक क्षेत्र में रुचि रही प्रचेषा रही आग को बढ़िबार प्रयास रही बहु प्रचेषा फल जान पाइली केवल तो आर्ट्स थिला आज +2 रे साइंस आरंभ हो जाए जुग एक विज्ञान जुग वर्तमान जो वाणिज्यर जुग खाली केवल पाठ पढ़ी चाकरी करने उद्देश्य देश को समाज को आगे को बढ़ेगा शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में सक्षम होगा एवं निजे सक्षम होगा संगे संगे देश आगे को बढ़ेगा तेणु निश्चित भाव आपन जो स्वप्न देखी आमर ये एमएलए महोदय अच्छा एमपी महोदय अच्छा आम निश्चित भाव केमी एक नामी महाविद्यालय महिला महाविद्यालय परिणत करवा से निश्चित भाव प्रचेषा करवा एवं प्रचेषार कौन विफलता नहीं आम समस्ते जानी ए महाविद्यालय पानी अभाव थिला पीवा पानी अभाव थिला ए महाविद्यालय हॉस्टेल अभाव थिला से सब विश्वभूषण हरिचंदन को मैं नहीं आसी ए महाविद्यालय हॉस्टेल उद्घाटन करने से महाविद्यालय पानी अभाव थिला मो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आग्रह करथिली से पूरा मु जाने ना 24 आवर पानी देउछि बदुए पानी अभाव थिला तेणु महिला माने छात्री माने आगो को केते बढ़िबो सेति निश्चित भाव जो विषय कमी रही पूर्ण कर आवश्यकता रही निश्चित भाव प्रयास करी
ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାହେଲା କି ବହୁତ ଅନର୍ସ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟର ଅନର୍ସ ନାହିଁ, +3 ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସାଇନ୍ସର ଯୁଗ। ମହିଳାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହିଳାମାନେ ବଡ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ। ରାୟଣପୁର କାହିଁକି ପଛରେ ପଡିବ? ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ପଛରେ ପଡିବ? ଆଗକୁ ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଏ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ବଢିଲେ କେବଳ ପରିବାରର ପରିବେଶ କେବଳ ବଦଳେ ନାହିଁ, ସମାଜ ବଦଳେ, ଦେଶ ବଦଳେ। ଆମେ ଜାଣେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢେ, ସେ ପରିବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତା ସହିତ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସରକାର ୱିମେନ୍ ଲିଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ରେ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କେବଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ, କୋ ଏଜୁକେସନକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରୀ। 60%, 70%, 80% ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଛାତ୍ରୀମାନେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବାର ମନୋବଳ ଅଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ମୋର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଘୋଷା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ରହିକରି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ପିରାମିଡ ସଦୃଶ। ये जो व्यवस्था पिरामिड सदृश रही, पिरामिड तल अवस्था अंश सरकार रही, कथबार्ता करी ए महाविद्यालय को निश्चित भाव एक भल इंफ्रास्ट्रक्चर, भल सुविधा जहाँ जमी ए महाविद्यालय आवश्यकता रही पूर्ण करने निश्चित भाव में चेष्टा करी। किंतु पिलामाने निजर संघर्ष, निजर प्रयास केबे भी अहरी जीवे ना। मते से मिलिबो तेणु जाइकरी मु सियाड़ को ऊपर को उठिबी ए भावना नथा। जेकोसी परिस्थिति प्रत्येक परिस्थिति रही मोर भविष्य मु तैयारी करी ए परिकल्पना रहा दरकार। जेकोसी परिस्थिति मतलब मोर जो लक्ष्य रही, मोर जो इच्छा रही, से परिस्थिति को आड़े जय कर मुझे आग को जीवी से मनोबल रहा दरकार। परिस्थिति मत आग को जावाक, मत मोर लक्ष्य पहुंचा, ए जो ड्रीम, ए जो स्वप्न आमको देखा, केवल स्वप्न देखिले हेनी,
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି, ବେଶୀ ଆଶା ରଖୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସବୁବେଳେ ବାମନ ଗାଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବନି। ପଛରେ କିଏ ରହେ? ଆମେ ପଛରେ ରହୁ, ଆମେ ଆଗେ। ଏ ମନୋବଳ, ଏ ଇଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ପରିବେଶ ହେଲେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ମତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇକରି ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିବି। ମତେ ଯେମିତି ବି ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ମତେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି। ପରିବେଶ ଯେମିତି ଥାଉ ନା, ଅନ୍ୟମାନେ ହସି ଦେବେ, ଲୋକ ହସୁଥାଉ, ମୋର କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୋବଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଏ ସୁବିଧା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଛବା, ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗେ ବଢିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆଧା ଆବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ବୋଲି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। କାହିଁକି ନା ଆମର 36ରେ ଆମର ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲେ ବଳେ ବଳେ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଆଶା ରଖୁଛି, ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ଅଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର କାମ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଆଶା ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଡାକିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। National anthem by our students and teachers. ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନକୁ ଜନ ଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ